हेलो दोस्तों नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत जुहार आउ मो चैनल को आसीस तो जदि पूरा वीडियो देखिबा पई भूलिबो नाही ठीक अछि आमे एमिति जगह को जाउछे पाखापाखि आम पड़ोसी राज्य आम ओडिशार पड़ोसी राज्य झारखंड को जाउछे आउ झारखंड रो एमिति जगह जाउछे जहाँकि सबुठारु उच्च पहाड़ जहाँकि पारसनाथ आमे ऑलरेडी समस्ते बाहरी जाइछु आ एमितिरे भी आमे तो राति रे पूरा बाहरी जाइथिलु पाखापाखि 11टा पाखापाखि बाहरी जाइथिलु आमे बाहरिकी अधो रास्ता रे जेते बेले सकाळ पाखापाखि हेगला आमर नित्यक्रम सारिकी आउ थोरे आमे से झारखंड जगह को बाहरी गलु आउ एमितिरे भी तो बहुत एक्साइटेड समस्ते थिलु काहे कि ना एमिति जगह जाऊछु जहाँकि पहाड़ एरिया आउ आमर जेते बेले जाउथलु सेठी जीवा आगुरु आमर बहुत किछि प्रश्न थिला से प्रश्न मो मनरे कोन प्रश्न थिला मु टिके पचारुचे माने तुमको कही दउची जो जगह जाऊछु से को जगार माने से जगह रे एमिति कोन अछि खास जहाँकि से जगह जीवा पाई समस्ते चाहछंती हाँ कि नहीं तुमरो भी थिबो आगो को वीडियो रे रुह मु सबू कहबी तुमको ठीक अच्छे आमे ऑलरेडी जाइकी झारखंड रे पहुँची गलु पाखापाखि सकाळ हो गलाने सेठू आमर नित्यक्रम सबू सरिकी आमर नास्ता पास्ता करी सारिकी आमे बाहरी गलोनी जीवा पाई किंतु रास्ता साइड रे देखि पारुथबो एते सुंदर सुंदर मंदिर देखिकी तो मते बहुत सुंदर बहुत शांति लागुतिला एमिति एक माने निज आँखिरे देखिले मते विश्वास हो नथिला माने पद्म पाखुड़ा भले मंदिर देखिया पाई मते इच्छा होतला जाइकी भितरु बुलिया पाई आसीबा पाई काहे कि ना आमे जाइथुलु पूरा ग्रुप रे केही कुआडे जाई परिबेनी समस्ते साथी रे जिबे बुलिबे आसीबे सेथि पाई काहाको एलाउ नथिला किंतु बाहरु बाहरु मु मंदिर देखै दउछि देखो आउ तुमे जदि निजे आसीबो केबे निहाती एई जगह रे पूरा बुलिबो काहे कि ना ग्रुप रे गले तो सेमिति जाई परिबोनी तुमे पर्सनल केबे जीवो जदि आहुरी बहुत गुड़िए जगह अच्छे साइड साइड रे तुमे बुलिबो आउ से जगह रे तुमे आराम से मन भरी की देखि परतबो आम सांग साथी मेल समस्ते मिसिकी आमे आगु को बाहरी गलु जोठी पारसनाथ पहाड़ आरंभ हो जाइए ठीक अच्छे से पहाड़ विषय रे मु किछि कहूची एई पहाड़टा झारखंड सबुठ उच्च पहाड़ आई उच्चता प्राय पाखापाखि 145 फीट होबो आउ दूर रहुची पाखापाखि 10 किलोमीटर ठीक अच्छे तुमे जदि चलिकी जीव 4 रु 5 घंटा लगिबो पूरा ऊपर को पहुँचीबा पाई आउ तल को ओह्लिबा पाई 3 रु 4 घंटा लागिबो एमिति भी खाली तुमे चलिकी जीव सेमिति किछि नाही तुमे चाहिए तुमे बाइक रो भी सहायता नहीं कि भी जाई पारिबो जणे बाइक वाला जदि तुमको ऊपर को पर्यंत नहीं कि दर्शन करी कि तल को ओह्लेबो से 1200 रु 1500 टंका चार्ज करिवो जनको नहीं कि दर्शन करिक तल को फेरिबो एमितिरे भी जो माने चाली पारंतनी वृद्ध अछंती छोट छुआ अछंती से माने तो चाली पारिबनी ना तांको पाई भी किछि फैसिलिटी अछि ता विषय रे मु किछि कहि दउची तांको पाई अछि जदि प्रथम किछि वृद्ध लोक माने काहे कि ना वन साइड माने गोटे साइड बुहिकी नेइबे ऊपर पर्यंत पाखापाखि तांकर ओजन जदि 60 केजी हेइथिबो ताठू ऊपर को न 60 केजी पर्यंत जनकु ऊपर दर्शन करी खाली ऊपर को नेबा पाई तांकर 3500 टंका लागि जाए आउ तुमे जदि तळकु जिए ऊपरे जाई सारिछि से फेरी पाउनी तळकु से उलिबा पाई जाउछि ता पाई भी सेमिति 3500 टंका लागिबो ठीक अच्छे एमिति जी जदि उपरकू जाइछि आहुरी तळकू फेरी आसीबो पाखापाखि माने 5200 पाखापाखि से नेबे कहू आमे जहाँ पचारू
ମାନେ ଉପରୁ ଯାଇକି ତଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ 5200ରୁ 5500, କିଏ ତ 6000 ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ କେହି ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଚାଲିକି ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେନି 10 କିଲୋମିଟର, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ କାହାର ସାହାରା ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋହିକି ନେବା ଲୋକ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବୃଦ୍ଧ କି ବୟସ ଲୋକ ହିଁ ସେଇଟାରେ ଯାଇପାରିବେ। ତୁମେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସାର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତୁମକୁ ବି ବୋହିକି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2800ରୁ 3000 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ଯିବ ତ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ତୁମର ଖାଇବା ପିଇବା ହାତରେ ଧରିକି ଉପରକୁ ଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଗଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଜାଗା ତ 50 ଟଙ୍କା ବି ପାଣି ବୋଟଲ। ସେଥିପାଇଁ ସାଥିରେ ତୁମେ ପାଣି ବୋଟଲ ବି ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ସାଥିରେ କିଛି ଖାଇବା ବି ନେଇକି ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧରି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ପଥର ଧରି ଏଇ ପଥରକୁ ଧରି ସେ ପଥରକୁ ଧରି ସେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଖାଲି ସେଇଠି ହିଁ ବୁଲିବ ଏମିତି ସାପ ଭଳିଆ। ତ ବୁଲି ଆମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପଥରକୁ ଧରି ଉପରକୁ ଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ। ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ ତ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଦେଖିବାର ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ। ଆଉ ଯାହାକି ଚାଲିକି ଯିବାର ଆଉ ବାଇକ୍ର କିଛି ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆସିବ, କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା, ଆଉ ତୁମର ଚାଲିକି ଯା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ, ସେଇ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ହେଲା କାଳୀକୁଣ୍ଠ ତୀର୍ଥ ଧାମ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ମାର୍ବଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରା ବାହାର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ତୁମେ ଚାଲିକି ଗଲେ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିବ, କିଛି ସେଇଠିରେ ବୁଲାବୁଲି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ। ବୋହିକି ନେବା କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବୋହି ଉପରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, ପାହାଡ଼ ତଳକୁ। ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛି, ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାର କିଛି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଯାହାକି ଜଳ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗର୍ଦ୍ଧମ ନାଲା ଅଛି, ଶୀତ ନାଲା ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି। ତୁମେ ଗଲେ ନିହାତି ଦେଖିବ ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ କରିକି ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଜାଗା, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ସକ୍ ହେଇଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଏଜ୍ ହେଇକି ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଖାସ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯାହାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରୁନି, କିଛି କୁହନ୍ତି ନା, କିଛି ଖ୍ୱାଇସ୍ ଥାଏ, କିଛି ତାଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ତୁମର ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୋତେ ବି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଅଧା ଜାନକାରୀ ନେଇକି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କେତେ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି।
ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏତେ ଉପରକୁ ତୁମେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର, ଆମେ ନିଜେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ। 2-3 କିଲୋମିଟର କହୁଛି, ଆମେ ତ ଚାଲିଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁନି ରାସ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଛ। ଯଦି ସର୍ଟକଟ୍ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ସିଧା ବହୁତ କମ୍ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ଏମିତି ତିଆରି କରାହେଇଛି, ସେଇଠି ହିଁ ଘୁରୁଥିବ, ଯାଉଥିବ ସାପ ଭଳିଆ, ଆହୁରି ସେଇ ଜାଗା ହିଁ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ତୁମେ ଯଦି ଉପରୁ ଡିଆଁ ମାରିବ, ସେ ତଳ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି ସେମିତି ହେଲା। ମୋତେ ତ ଦେଖିକି ହିଁ ଖାଲି ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ଯଦି କେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର କି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆସିବ, ଶୀତ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବୁଲିକି ବି ଆସିପାରିବ। ତୁମେ ଯଦି କେବେ ଆସିବ, ତୁମେ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ତ ରାତି 2ଟା-3ଟାରୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ବୁଲି ବୁଲା କରି ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପାଖାପାଖି 8ଟା 9ଟା 9:30 ପାଖାପାଖି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମିତି କେବେ ଭୁଲ କରିବନି। ତୁମେ ଯଦି ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ରାତି 2-3ଟାରୁ ଆରାମସେ ତୁମେ ବାହାରିଯିବ ପାରଶୁନାଥ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପାଇବ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପୁରା ସେଫ୍ଟି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେଇଟା ହିଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଆସିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ରହିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ରହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରାମ୍ବୁରୁ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମାରାମ୍ବୁରୁ ନାଁରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ବା ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। ଆମର ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କଥା କହିଲି। ସେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ହିଁ ପାରିନଥିଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିକି ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚି ହିଁ ପାରିନଥିଲୁ। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ 10-12 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ପାଖାପାଖି 7-8 କିଲୋମିଟର ତ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ 4-5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଦେଲେ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏବେ ଯାଉନି, କାହିଁକି ତୁମେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମୁଁ ପୁରା ଉପରରୁ ପାଦୁକା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମନ୍ଦିର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଭରପୁର କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଏମିତି ହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ, ଜଣେଇବ।